नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। मैं रजनी। पहला पेश ने ਚੋਣਵੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारा विश्व योग ਨੂੰ संपूर्ण ਭਲਾਈ ਦੇ शक्तिशाली ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ है। पटियाला के आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट च योग दिवस मौके करवाए समागम दौरान योग करन आए लोगों ने इस उपराले लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया धन्नवाद। फौज, नीम फौजी बलों और विद्यक अदारियां च भी योग दिवस नाल संबंधित समागम करवाए गए। पंजाब विच वख-वख थावां ते योग दिवस मौके भारी उत्साह देखने नूं मिलिया। जलंधर पश्चिमी विधान सभा रिजर्व हल्के की जिमनी चोण लई नामजदगी परचे दाखिल करन दा काम होया मुकम्मल। आकाशवाणी समाचार नूं भारत च सब तो भरोसेमंद समाचार ब्रांड चों एक मन्निया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें कौमांतरी योग दिवस मौके श्रीनगर के शेरे कश्मीर कौमांतरी कन्वेंशन सेंटर च करवाए गए योग दिवस समागम च हिस्सा लैंदियां दुनिया भर के लोगों को कौमांतरी योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग तो सानू जिहड़ी शक्ति मिलती है श्रीनगर च असीं उस नूं महसूस करते हाँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अज पूरी दुनिया च योग करने वालियां दी गिनती दिनों दिन वध रही है। इस दे नाल नाल योग वल खिच भी लगातार देखने नूं मिल रही है। बाहर निकल रहा बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली है। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पटियाला के आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों योग दिवस मौके समागम करवाया गया। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय वालों चलाए जा रहे इस संस्थान च योग विभाग के माहिरां वालों योग करवाया गया ते इसके फायदों बारे दस्सिया गया। इस मौके योग करन आए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद किया जिन्हां दे यत्नां सदका कौमांतरी योग दिवस शुरू होया है। इस मौके इंस्टीट्यूट के डायरैक्टर डॉक्टर SN मूर्ति ने कहा कि तन ते मन नूं निरोग रखण लई योग बहुत जरूरी है। इस दे नाल मानसिक शांति लई भी योग बहुत सहाई हुंदा है। अदारे के सहायक डायरैक्टर डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि साडे ऋषि मुनि हजारां साल पहला ही योग बारे दस गए सन। वज़र कौर वालों अपने ते समाज लिए योग थीम तहत 10वां कौमांतरी योग दिवस मनाया गया। इस दौरान कौर के सारे सृष्टना ते योग अभ्यास करवाए गए। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मक सेहत नूं सुधारन ते ध्यान केंद्रित करदिआं सारे रैंकां ते उन्हां दे परिवारां लई आसन, प्राणायाम ते ध्यान दे सैशन करवाए गए। सैशन के अंत विच सारे भागीदारां वालों स्वै अनुशासन नूं यकीनी बनाउण ते योग अभ्यास नूं अपनी जीवन शैली के अनिखड़वें अंग वजों शामिल करने लई अपने आप नूं वचन बद करन दी सौं चुकी गई। फौज के दिव्यांग मुड़ वसीबा केंद्र यानी पैराप्लेसिक रिहैबिलिटेशन सेंटर मोहाली ने 10वीं कौमांतरी योग दिवस मौके एक समागम करवाया। इस मौके दिव्यांग फौजियां उन्हां दे परिवारां, बच्चियां ते मुड़ वसीबा केंद्र के स्टाफ लई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ते आध्यात्मक सेहत नूं बेहतर बनाउण दे मंतव नाल आसन, प्राणायाम ते ध्यान सैशन समेत सधारण योग दे आसन करवाए गए। सारे भागीदारां ने स्वै अनुशासन नूं यकीनी बनाउण ते योग नूं अपनी जीवन शैली दा अनिखड़वां अंग बनाउण लई अपने आप नूं वचनबद्ध करन दी सौं चुकी।
इधर कौमांतरी योग दिवस मौके जलंधर दे बीएसएफ कैंप्स च जवानां ने पंजाब फ्रंटियर दे इंस्पैक्टर जनरल डॉक्टर अतुल फुलचले की अगवाई हेठ सामूहिक योग सैशन च हिस्सा लिया। इस मौके डॉक्टर फुलचले ने कहा कि नियमित योग अभ्यास न सिर्फ सरीरक तंदुरुस्ती वधाउंदा है सगों कर्मचारियों च मानसिक स्पष्टता ते लचकीलेपन नूं भी हलाशेरी दिंदा है। दूजे पासे भारत पाकिस्तान सरहद ते स्थित बीएसएफ की चौकी सैनीवाला विखे कौमांतरी योग दिवस मनाया गया। इस मौके चौकी के कमांडेंट अशोक कुमार ने दस्सिया कि इस विच जवानां, स्कूली बच्चों ते इलाके दे लोकां ने हिस्सा लिया। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि भज दौड़ दी जिंदगी च योग हर एक मनुख लई बहुत सहाय सिद्ध हो रहा है, जिस नाल मानसिक तौर ते चुस्त दुरुस्त शरीर ते फिटनेस मिलती है। स्कूली बच्चों ने भी इस मौके अपने विचार रखे। जलंधर ਦੀ ਸਰਾਏ ਖਾਸ ਚ ਪੈਂਦੀ ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ 3ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਬੂਟਾ ਸੁਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 10ਵਾਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨਾਨੰਦ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਸਜਣਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ 203 ਜਵਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ भी की थी। जलंधर दे लिदड़ा च पैंदी रैपिड एक्शन फोर्स की 114 बटालियन वालों कमांडेंट की अगवाई हेठ शानदार योग संबंधी समागम करवाया गया। इस मौके माहिर योग गुरु की देखरेख हेठ अधिकारियों ते सैनिकों ने वख-वख योगासनां ते प्राणायाम विधियां का प्रदर्शन किया। योग की महत्ता बारे बोलदियां योग गुरु ने कहा कि योग न सिर्फ सरीरक सेहत नूं बनाई रखण च सहाय हुंदा है, सगों मानसिक शांति अते आत्मिक विकास लई भी जरूरी है। विश्व योग दिवस मौके विद्या भारती पंजाब ਵੱਲੋਂ विद्या धाम जलंधर समेत 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। NIT ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਕਨੋਜੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NIT ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੇ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਯੋਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਨਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਹਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੜਕਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯੋਗ ਆਸਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਜੇ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਲਕਾ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਸੌਂਪੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤਿੱਬਤ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮੁਗੂਥਾਂਗ ਸਬ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 15,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। ITBP ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਰੇਂਜਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਗ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨੋਏ ਜਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 13 ਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਾਹਿਦ ਇਜ਼ਾਹਰ ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਫ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਤ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਯੋਗ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ TV ਸੋਮਨਾਥਨ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ V ਅਨੰਥਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਉਦਮਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ 2024 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਅਟਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਖਬਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੌਜ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੁਕੰਮਲ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਾਚਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ।